तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पाई आज आम सामाजिक पाठर एक प्रसंग रही आमरी शासन आमरी हाते यही प्रसंगर किसी क्वेश्चन अनुसार आलोचना करवा। तेरे प्रथम प्रश्न हूँ पंचायत समितिर मुख्य किए? ऑप्शन रे अच्छी बीडीओ ना कार्यनिर्वाही अधिकारी ना एमएलए ना चेयरमैन। तेबे जदि आम देखा पंचायत समिति तेबे आमर किसी पंचायत को लेकिन जो पंचायत समिति गठित होता है से मुख्य होउछंती चेयरमैन। तेबे चेयरमैन होउछंती निर्वाचित प्रतिनिधि आउ से होउछंती यार मुख्य आउ से पंचायत समिति रे ब्लॉक रे जड़े बीडीओ मध्य अछंती ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर जे कि जड़े सरकारी कर्मचारी से सरकार द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी किंतु चेयरमैन होउछंती मुख्य जे कि निर्वाचित प्रतिनिधि। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर पंचायत समिति क्यों ऑफिस रे काम करे? पौरपालिका रे ना जिला परिषद रे ना ब्लॉक ऑफिस रे ना थाना रे। तेबे पंचायत समिति को ऑफिस रे काम करे ना से आमर ब्लॉक ऑफिस रही। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर विज्ञापित अंचल परिषद केउठी कार्य करे? ऑप्शन रे अच्छी छोट छोट सहर रे ना बड़ बड़ गाँव रे ना बड़ सहर रे ना महानगर रे। तेज जदि आम देखा विज्ञापित अंचल परिषद ये हूँ कौन ना विज्ञापित ये हूँ नोटिफाइड एरिया काउंसिल एनएससी। तेज एनएससी कौटी कौटी रही ना छोट छोट सहर गुड़िक एनएससी रही जो थे कि आमर भोटर संख्या जब 10,000 रु लक्ष भितर रही हे तेबे से गुड़ारे आमर एनएससी कहुता। तेणु ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर। यापर 4 नंबर महानगर निगम रो मुख्य किए? चेयरमैन ना जिलापाल ना मेयर ना कार्यनिर्वाही अधिकारी। तेबे महानगर निगम यार मुख्य होउछंती मेयर। ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर। यापर 5 नंबर पौर परिषदर कर्मचारी मानू किए नियुक्ति दिए? कलेक्टर ना कार्यनिर्वाही अधिकारी ना सरकार ना पौर परिषदर चेयरमैन। तेबे पौर परिषदर कर्मचारी मानू निर्वाचित प्रतिनिधि नुहंती कर्मचारी मानू सरकार निर्वाचन नियुक्ति दे थांती। तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर पौर परिषदर सरकारी कर्मचारी मानू किए नियुक्ति दे थांती? बीडीओ ना चेयरमैन ना सरपंच ना कार्यनिर्वाही अधिकारी। तेबे पौर परिषदर सरकारी कर्मचारी मानू तो सरकार नियुक्ति दे थांती। तेणु ए सरकारी कर्मचारी कार्यनिर्वाही अधिकारी। तेणु ऑप्शन डी कार्यनिर्वाही अधिकारी हो राइट आंसर। यापर 7 नंबर पंचायत रे थिबा केउ कर्मचारी चाषी मानू चाष विषय परामर्श दियंती? ऑप्शन रे अच्छी सरपंच ना वार्ड मेंबर ना ग्राम सेवक ना बीडीओ। तेरे पंचायत रे थिबा केउ कर्मचारी चाषी मानू चाष विषय परामर्श दियंती ना सी होउछंती ग्राम सेवक। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर सहर रे जन्म मृत्यु पंजीकरण केउठारे होइथा? पौर परिषद ना पुलिस स्टेशन ना बैंक ना डाक्तरखाना। तेबे सहरांचल रे जन्म मृत्यु पंजीकरण पौर परिषद द्वारा होता है से कराई थाए। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर वार्ड मेंबर मानू किपरि बछा जाए? समिति सभ्यों द्वारा ना वार्ड रो भोटर मान द्वारा ना काउंसिलर को द्वारा ना सरपंच को द्वारा। तेबे वार्ड मेंबर मानू केमती बछा जाए ना वार्ड रे भोटर माने से तांकर निजर वार्ड रो प्रतिनिधि को बाछंती और तांको आमे वार्ड मेंबर बोली कहि थाउ। तेणु ऑप्शन बी वार्ड रो भोटर मान द्वारा हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर केउटी ग्राम पंचायतर काम नुहे? ऑप्शन रे अच्छी पानीय जल जोगाण ना रास्ता तैयारी ना पाठ्य पुस्तक छपई ना हाट बजार टिकस आदाय। तेबे कौ कामटा पंचायतर काम नुह? इच्छाधीन नुह कि बाध्यतामूलक भी नुह। तेबे जदि आम देखा पानीय जल जोगाण यह पंचायतर बाध्यतामूलक काम अटे। रास्ता तैयारी मध्य अटे। हाट बजार टिकस आदाय करवा निज पंचायत अंडर आसुथिबा हाट बजार से टिकस आदाय करे यह तार कार्य अटे।
କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପେଇ ଏହା ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ନୁହଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ? 17 ନା 20 ନା 18 ନା 21? ତେବେ ଆମର ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା କ'ଣ ରହିଛି ନା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରେ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା NSC ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି? ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ପୌର ପରିଷଦ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ମହାନଗରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରେ? ମହାନଗର ନିଗମ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ? ତେବେ ମହାନଗରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି? ନିଗମ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା NSC ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି? ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତେବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚକୁ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛନ୍ତି? ଭୋଟର ମାନେ ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ନା କାଉନସିଲର ମାନେ ନା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ? ତେବେ ଭୋଟର ମାନେ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେମାନେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ବାଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନା ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ନା ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ? ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କାମ କରେ? ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଫିସରେ ନା ପୌରପାଳିକାରେ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ? ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କେଉଁଠି କାମ କରେ ନା ସେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କାମ କରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା ମହାନଗର ନିଗମ? ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ହେଲା କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏପଟେ ହେଲା ଯେ ରାଉରକେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମହାନଗର ନିଗମ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ମହାନଗର ନିଗମ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ? ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ କ'ଣ କାମ କରେ ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଯଦି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ NSC କାମ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ସେଥିରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ପୌର ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରପଞ୍ଚ ନା ମେୟର ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ? ତେବେ ପୌର ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ପୌର ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 5 ବର୍ଷ। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? 6 ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 1 ବର୍ଷ? ତେବେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାମ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି କରିବା ନା ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା ଆଦି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା ନା ନଦୀଘାଟ ନିଲାମ ଦେବା ନା ହାଟ ନିଲାମ କରିବା? ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗ୍ରାମର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏହି ଅପସନ୍ଟି ସବୁଥିରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ପୌର ନିଗମ ନା ପୌରସଭା? ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ନିଗମ ନା ପୌର ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ନା ଏନ୍ଏସି? ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ପୌର ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ? ତେବେ ପୌର ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ମାନେ କାହାକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଡ଼ିଓ ନା ସଭାପତି ନା ମେୟର ନା ସରପଞ୍ଚ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାଉନସିଲର ମାନେ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ? କର୍ପୋରେସନ୍ ନା ଏନ୍ଏସି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ତହସିଲ? ତେବେ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର ମେୟର କେଉଁ ପୌର ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ? ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ମହାନଗର ନିଗମ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।